بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر دلائل النبوہ کے حوالے سے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، اور اسی طرح جو بھی پچھلے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی باقیات تھیں، ان تمام میں کہیں نہ کہیں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے تو ہندو کی کتابوں میں بھی اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جو معروف تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جانتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ تھا، تو چنانچہ ہم بات کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس میں اس دور کے عرب کاہنوں، یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے بہت سے ایسے اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بعثت سے قبل جنوں پر شہاب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے تاکہ کہانت کا تلاقمہ ہو جائے۔ جاہلیت میں کہانت کا دار و مدار جنوں کی اطلاعات پر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا۔ ایک مشہور کاہن سواد بن قارد ازدی سدوسی جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ دیر قبل شیاطین نے کاہنوں کو قبر بتانی بند کر دی تھی، اور وہ انتہائی ذلیل اور عاجز ہو گئے تھے۔ اس کاہن کے اسلام لانے کا سبب وہ اشارات ہی تھے جو اس نے کہانت اور جنوں کے ذریعے معلوم کیے تھے، اور اس نے خود اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اعتراف اس طرح منقول ہے کہ اللہ کی قسم، میں قریش کے چند ساتھیوں سمیت دور جاہلیت کے ایک بہت بڑے بت کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص نے اس بت کا نام پر ایک بچہ ذبح کیا۔ ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے منتظر تھے تاکہ ہمیں بھی اتنا حصہ ملے۔ اچانک میں نے اس بچڑے کے پیٹ سے زبردست آواز سنی، اس سے بلند کوئی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے: وہ بے شرم شخص، نجات والی چیز آ چکی ہے۔ ایک شخص بآواز بلند کہہ رہا ہے: اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ ظہور اسلام سے تو صرف ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کی پیشگوئیوں کے بارے میں بھی روایت نقل کی ہے کہ بنو عبد الاشہل کے پڑوسیوں میں ایک یہودی نے انہیں بعث بعد الموت اور جزا و سزا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس سے کوئی نشانی بتانے کو کہا۔ اس پر وہ یہودی مکہ اور یمن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا: اس علاقے کی طرف سے ایک نبی آنے والا ہے۔ ابن صاحب نے نقل کیا کہ سالبہ بن سعید اور اسید بن سایہ اور اسد بن عبید بنو قریظہ کے قریبی بنو حضل کے یہودیوں میں سے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب ایک یہودی ابن الحیان کی باتیں بن گئی۔ یہ شخص بعثت سے کئی سال پہلے شام سے مدینہ آیا تھا۔ اس نے بتایا: میرے مدینہ آنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، میں ان کا پیروکار بننا چاہتا ہوں۔ اس نے یہود کو تاکید کی کہ اس نبی کی پیروی کرنا، اس کام میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی بتائیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ان حضرات نے وہ نشانیاں اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی معروف ہے کہ وہ دین حق کی تلاش میں تھے، اپنے علاقے سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس دوران میں انہیں غلامی کی صورتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بن نفیل بھی دین حق کی تلاش میں مکہ سے نکلے تھے۔
موصل شہر کے ایک راہب سے ملے۔ راہب نے کہا جو چیز تم سے تلاش کرتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے ہی علاقے میں عنقریب ظاہر ہوگی۔ اس قسم کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے یہود و نصارہ کو پورا یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سن کر ہی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح ایک یہودی عالم زید بن سانہ کہنے لگا میں نبوت کی تمام نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں دیکھ چکا ہوں، صرف دو باتیں باقی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا حلم، تحمل، بردباری آپ کے غصے پر غالب ہوگا، اور ثانیاً یہ کہ آپ سے جس قدر جہالت میں سلوک کیا جائے گا اتنا ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا، یہ دونوں نشانیاں بھی ثابت ہوگی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کچھ روایات ہیں، ان میں سے عامر بن ربیعہ ادوی کے مسلمان ہونے کا سبب بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی وہ باتیں ہیں جو زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، حضرت اسماعیل کے اولاد عبد المطلب کی نسل سے ہوگا۔ تو بہرحال اس کا نام احمد ہوگا، لیکن امید نہیں کہ وہ اسے پا سکے۔ وہ لوگوں کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتایا کرتے تھے، یہ ساری نشانیاں انہوں نے اہل کتاب سے سنی تھیں۔ اسی طرح قس بن سعد ایادی کہا کرتے تھے کہ اس نے بالکل سچی قسم کھائی ہے جس میں رتی بھر جھوٹ نہیں، روئے ارض پر کوئی بھی دین مجھے اس دین سے زیادہ پسند نہیں جس کا دور آنے ہی والا ہے، وہ تمہیں پاکے رہے گا۔ مبارک اس شخص کو جو اس دین کو پائے اور اس کی پیروی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کی جو اسے پائے لیکن قبول نہ کرے۔ مفسرین اہل سیرت کے قول میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ عزیز طلبہ، اسی طرح مختلف جگہوں پر اور مختلف جو جاہلیت کے دور میں طلب رکھتے تھے کوئی دین کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے، تو ان کے سامنے نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں یہ سب سے بڑی نشانی جو ہرقل کا واقعہ ہے اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرقل کو جب پتہ چلا تو اس نے بلایا ابو سفیان کو رضی اللہ تعالی عنہ اور پوچھا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہی وہ سچ ہیں، تو ابو سفیان جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ سچ ہیں تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس پایہ تخت پر حکمرانی کرے گا۔ تو اس مفہوم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ بحیثیت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی نبی لکھ دیا گیا تھا۔ امام احمد اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جسم و روح کے درمیان پیدائش جسم روح کے درمیان موجود تھے۔ اسی طرح مسند احمد میں سیدنا الباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی تھا جبکہ آدم اپنے گارے میں جس سے ان کی تخلیق ہوئی پڑے تھے۔ یہاں ایک وضاحت بیان کی گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے ہی جانتے تھے، تورات اور انجیل میں یہ بات موجود تھی، قرآن مجید میں بھی انہیں آیات پر اشارہ کیا گیا۔ کئی یہودی جن میں عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی عیسائی جن میں نجاشی شاہ حبشہ، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے سامنے کچھ ذاتی، سیاسی، مالی مفادات تھے،
جس کے باعث وہ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے، جیسا کہ حیی بن اخطب اور ہرکل شاہ روم اور مقوقس شاہ مصر کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے ضمن میں ہم نے جو احکام و مواعظ بیان کیے ہیں ان سے یہاں بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ غار حرا میں اعتکاف و عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے الگ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں انتہائی خلوت گزینی کا ذوق بیدار کر دیا تھا۔ آپ مسلسل کئی کئی دن اور راتیں اس غار میں قیام کرتے، یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ ہر سال آپ علیہ السلام ایک ماہ غار حرا میں بسر کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش دور جاہلیت میں اس عبادت کے قائل اور اس پر عامل تھے، یعنی وہ دین ابراہیمی پر عامل تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اگرچہ اس میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، لیکن وہ یہی کہتے تھے جیسے یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں اور دین ابراہیم پر گامزن ہیں، تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور انہی کے دین کے پیروکار، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسالت بھی عطا فرمائی گئی تھی اور شریعت ان کی تھی، اس بنا پر دین ابراہیمی کی طرف وہ منسوب تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں رہتے تو اسی طرح عبادت کرتے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا، جو حکم احکام تھے۔ اور پھر جب کوئی مسکین آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھلاتے۔ جب آپ اپنا اعتکاف پورا کر لیتے تو سب سے پہلے آپ کے بیت اللہ کا طواف کرتے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ بیست سے پہلے آپ کی عبادت کس شریعت کے مطابق تھی یا نہیں۔ اگر کسی شریعت کے مطابق تھی تو وہ کون سی شریعت تھی؟ زیادہ صحیح اور قوی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، یہ بھی کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، یہ بھی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ جس چیز کو شریعت سمجھتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے، مگر ان اقوال کی تفسیر کا یہ محل نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ بات درست یہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور اسی طرح بیسس سے کچھ ہی دیر پہلے کچھ ایسی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آتی ہیں، ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح پیش آ جاتا، پھر آپ کو تنہائی بہت عزیز رہنے لگی۔ آپ غار حرا میں خلوت گزین رہتے تھے، گھر واپس آنے سے پہلے کئی کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ اپنی مدت قیام کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آ جاتے، مزید ایام کے لیے کھانے پینے کا سامان لیتے اور غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان۔ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اسے ایک آدمی کے وزن سے تولو۔ آپ کو تولا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاری رہے، حتیٰ کہ آپ کو آپ کی امت کے 1000 افراد کے مقابلے میں تولا گیا، تب بھی آپ ان سے برزی نکلے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی یہی بھاری رہیں گے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اس کا پیٹ چیرو۔ اس نے آپ کا پیٹ چیرا اور شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، گویا کہ یہ شک صدر والا سارا واقعہ جو ہے وہ یہاں بھی انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ نبوت سے بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ نظر آتی تھیں اور آپ کو بتایا جاتا تھا۔ ان میں نئی چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی جس کو ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ سیدہ عائشہ سے روایت جو ہے کہ آپ جب جو خواب دیکھتے اسی طرح صبح وہی سارا معاملہ ہو جاتا۔ اسی طرح
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुखसत हुए, एक दफ़ा फिर वापस आए। इन्हें बताया कि मेरा पेट चीरा गया है, उसे बड़ी सफाई से धोया गया है, फिर उस सी कर हस्बे साबित बंद कर दिया गया है। मकसद ये है कि यहाँ पे मुअल्लिफ ने तो इस बात का जिक्र किया है कि ये शादी के बाद का भी वाक़या है, जबकि हमने इसको इससे कबल जो है वो पढ़ा है। बताया जाता है कि शक्के सदर का वाक़या वो दो दफ़ा है या तीन दफ़ा है। एक दफा तो तब जब आप बच्चे थे, दूसरा तब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास थे, और तीसरा वाकया ये बयान किया जा रहा है। तो मकसद यही है कि शक सदर का वाकया मुतअद्दिद मरतबा हुआ है। तो सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब बताया गया तो वो कहने लगी, वल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए कि आपको नबूवत मिलने वाली है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा से फरमाया, मुझे रोशनी सी नजर आती है और मैं एक आवाज भी सुनता हूँ, तो भी कभी मुझे ख्याल गुजरता है कहीं मुझे जुनून तो नहीं। तो सईदा खदीजा ने फरमाया, इब्ने अब्दुल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपसे ऐसा सलूक हरगिज नहीं करेगा। जी। फिर वो आपको बरका बिन नौफल के पास ले गई, इन्हें पूरी तफसील बताई, तो वो कहने लगे, अगर ये सच है तो फिर ये उसी फरिश्ते की तरह जो हजरत मूसा पर उतरता था। अगर मेरी जिंदगी में इन्हें नबी बना दिया गया तो मैं उनकी पूरी तायद करूंगा, भरपूर मदद करूंगा और इन पर ईमान लाऊंगा। असल में ये रिवायत जो है, ये सही बुखारी की रिवायत बयान की गई है, और इसमें वही की इब्तिदा के हवाले से जो जिक्र है वो महसूस हो रहा है। गोया कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई, तो उसके बाद सईदा खदीजा अपने चचाजाद के पास गई और जाकर उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके देखा, तो वर्का बिन नौफल ने फिर ये बातें बताई। तो यहाँ पे इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये उससे कबल ही, यानी अभी वही नावल नहीं हुई थी, तो नबूवत और रिसालत मिलने से कबल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला आ गया, पेश आ गया, और वर्का बिन नौफल वाला वाक़या जो है वो सामने आता है। अच्छा जी, अब हमने कुछ ये जो पढ़ा है उसमें से कुछ चीजें हम उसका जो खुलासा है, या यूं समझिए उसमें से कुछ असबाब हैं या नुकात हैं, हम उनको देखते हैं। मौलिक बयान करते हैं कि ये अलामात और मोजज़ात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर हुए, दरअसल इस अमर के गैबी इरशादात इशारात थे कि आप अपने दौर के दूसरे हनीफियों की से मुमताज हैं, और अल्लाह ताला करीब आपको एक रफ़ी शान जिम्मेदारी सौंपने वाला है। सच्चा ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक है। ये इस तरह साबित हुआ कि सारा दौरे दौरे वही 23 साल पर मुहित था। उसमें से 6 माह तक आपको मुसलसल सच्चे ख्वाब आते रहे। ये अरसा भी फिल वाक़े दौरे वही का 46वां हिस्सा है। और खलवत गुजीरनी हर मुसलमान के लिए सूदमंद है, ताकि वो यकसुई से हालात की रफ्तार का जायजा ले और माशरती की बातों के इराले का मुस्बत हल सोच सके। ये चंद चीजें आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद आप अब जो है वो वही के नजूल की बात आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाज़िल होती है, और इसकी तफासिल आगे आती हैं, जिसके जवाब में फिर कुफ़ार और मुशरिकीन अबू तालिब के पास आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मुख्तलिफ किस्म की पेशकशों का जवाब देते हुए अपने चचा अबू तालिब को ये कहते हैं कि या अम्मी वल्लाहि लौ वज़अ अश-शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र हत्ता युज़हिरा अल्लाहु औ अहलिका फ़ीही मा तरक्तुहु। चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें और मुतालबा करें कि मैं दीन की तबलीग से रोक दूं, रुक जाऊं, तब भी मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की दावत देने से बाज नहीं आऊंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं। तो ये अब वही जो है वो उसकी इब्तिदा हो रही है। पीर के दिन रमजान मुबारक की 21 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 40.5 साल बाद वही लेकर जिब्रील अमीन हाजिर हुए। उस वक्त आप गार हिरा में इबादत में मशगूल थे। आप कहने लगे, पढ़िए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस फरिश्ते ने मुझे पकड़कर जोर से दबाया जिससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर ज्यादा जोर से दबाया हत्ता कि मुझे शदीद थकावट पहुंची। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसने मुझे तीसरी दफा पकड़कर जोर से दबाया हत्ता कि मुझे शदीद थकावट पहुंची। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है कि आप ये आयत पढ़ते हुए घर को चले, आपके शाने लर्ज रहे थे। सईदा खदीजा के पास आए और फरमाया मुझे लिहाफ उड़ा दो। उन्होंने आपको लिहाफ उड़ा दिया। जब आपका खौफ दूर हुआ तो आपने फरमाया खदीजा मुझे क्या हो गया है, और फिर इन्हें पूरा वाक़या सुनाया। नीज फरमाया मुझे तो अपनी जान जाने का खतरा पैदा हो गया है। तो सईदा खदीजा कहने लगी हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्ते जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, आजिजों के बोझ उठाते हैं, फकीरों नादारों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, नागहानी आफात में मुबस्सिरीन की मदद करते हैं। और फिर मजीद इत्मीनान कल्ब के लिए आपको अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गई। ये दौर जाहिलियत में ईसाई हो चुके थे, इब्रानी जुबान जानते थे और इंजील को इब्रानी जुबान में अच्छी तरह लिख सकते थे। बहुत बूढ़े होने की वजह से नाबीना हो गए थे। सईदा खदीजा कहने लगी अपने भतीजे से सुनिए ये क्या कहते हैं। उन्होंने पूछा भाई तुम्हें क्या नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मायरा बयान किया तो वर्का पुकार उठे, ये तो वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा के पास आया करता था। काश मैं कभी होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देगी। आपने पूछा क्या ये मुझे निकाल देंगे, तो वो कहने लगे हाँ, जो भी ये पैगाम लेकर आया उससे दुश्मनी की गई, मुखालफत की गई और उसे तकलीफें सहनी पड़ी। अगर मुझे तुम्हारे ऐलान नबूवत का दुख दिन नसीब देखना नसीब हुआ तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा और साथ दूंगा। फिर थोड़े ही अरसे बाद वर्का बिन नौफल वफात पा गए। ये रिवायत मारूफ है और सही बुखारी की रिवायत है और वही की इब्तिदा इसी से होती है। इब्ने इसहाक ने भी इब्तिदाई वही की कैफियत बयान की है कि मैं सोया हुआ था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक कपड़े में लिखी हुई तहरीर लाया और मुझसे कहा इसे पढ़ो। तो बहरहाल बुखारी की रिवायत ही ज्यादा जो है वो कवी भी है और बेहतर भी है, उसको याद रखिए। तो उसके असरात जो वही के असरात हमारे सामने आए हैं वो ये हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया जा रहा है कि गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाकया पेश आया उस पर सैयदा खदीजा का रद्द अमल इनकी अक्ल सलीम बालग नजरी हुस्न तदब्बुर की गवाही देता है। इस पर उन्होंने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह दिलजोई की और इनकी शख्सी फजीलत और उनके सलीम फितरत होने की बड़ी मुस्तनद पहचान जो है ये बन गई। इसी तरह वर्का बिन नौफल की सूरत हाल भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील को अपनी आंखों से जागते में देखना भी ये भी इससे जाहिर हो रहा है। ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। और इस बात पर भी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी चाहत से रसूल नहीं बने बल्कि उनको बनाया गया। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हुआ। हाँ जी। इसी तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि वर्का बिन नौफल के पास ले जाएं ताकि जो है वो मजीद तस्दीक भी कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने में सबसे पहले अव्वलियत जो है वो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नसीब हुई और ये एजाज एक खातून को मिला और उसके बाद फिर वर्का बिन नौफल को मिला। और इसी तरह इस्लाम में जो अक़लियत है बहुत सारी चीज़ों में, उसमें ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़्यादा तौफीक दी कि वो जैसे सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुई हैं तो वो सबसे पहली इस्लाम की राह में शहीद होने वाली खातून है। तो गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जो वही नाजिल हुई है वो इसी तरह के आपकी चाहत के बगैर ही आपकी तरफ वही नाजिल हुई। इसी तरह ये बयान किया जाता है कि अगर वही दाखिली चीज होती तो अल्लाह ताला अपने नबी मुकर्रम को यूं खिताब न करता कि इकरा। फिर अगर तू इस किताब को मतलब शक में है जो हमने तेरी तरफ नाजिल किया तो उन लोगों से पूछ ले जो तुझसे पहले किताब पढ़ते थे। ठीक है, यकीनन तेरे पास तेरे रब की तरफ से हक आ गया है, लिहाजा तू हरगिज शक करने वालों में से
نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ امی رہیں، لکھنا پڑھنا نہ سیکھ سکیں، تاکہ مبتدا قرآن کے مبدا اور اس کے سرچشمہ کے بارے میں کسی ذہن میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو باطل پر یقیناً شک کرتے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 6 مہینے تک وحی رک گئی۔ اور سیرت نگاروں میں کسی نے 6 مہینے کا ذکر کیا ہے، کسی نے 40 دن کا ذکر کیا ہے، اور کسی نے چند دن کی بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی رک گئی، اور اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے کود جائیں۔ علامہ البانی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے کہ خودکشی کرنے والے اگر یہ انبیاء اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جب وہی نازل فرمائی تو یہ آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ تو اول اول تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نماز کے احکام وغیرہ جو ہے وہ لازم کیے، اور وحدانیت کا اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی کہ اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑ دے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہی مسلسل آنے لگی۔ تو رکنے کی جو حکمت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ یہ ان کی مرضی سے وہی نازل نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ چاہے گا وہی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر تقریباً 6 7 مختلف انداز ہیں وحی کے، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا تو سچا خواب ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خواب دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح ویسا ہی ہو جاتا۔ اور یہی ایک طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم جاری کرنا ہوتا تو خواب دکھا دیا جائے۔ دوسرا، فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے بغیر آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا پورا رزق حاصل نہیں کر لیتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی شکل میں، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوتا اور آپ سے باتیں کرتا اور آپ کو اللہ کا حکم پہنچا دیتا۔ اسی طرح گھنٹی کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یہ سب سے زیادہ سخت اور گراں گزرتی یہ کیفیت وحی کی، اور اس میں شدت ہوتی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بغیر وحی کے براہ راست شب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی ہے تو اس موقع پر درمیان میں کوئی بھی پیغام دینے والا نہیں تھا، یعنی وحی کو پہنچانے والا نہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوئے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ وحی کے حوالے سے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور بھی انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا ہے، اگرچہ وہ زمین پر ہی تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو یہ مختلف انداز ہیں وحی کے، تقریباً 7 سے 8 یہ بیان کیے گئے ہیں، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، یہاں پر ابن قیم رحمہ اللہ نے اسلامی دعوت کے 5 مراحل بیان کیے ہیں۔ ہاں جی، کہیں کہیں 4 بھی ہیں، اور یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 بیان کیے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ تھا وہ نبوت کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ دوسرا مرحلہ جو قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
अतराबीन। और फिर तीसरा मरहला अपनी कौम को डराना और एलानिया तौर पर डराना, जिसमें ये था फसदा बिमा तुमर वारिज अनिल मुशरिकीन। इसी तरह फिर चौथा मरहला जो है उसमें ये है कि तमाम अरब को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तमाम अरब को डराएं। और फिर आखिर में जो पांचवा मरहला है उसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचे, वो इंसान हो या जिन, उन तमाम तक जो है ये दावत पहुंचनी चाहिए। तो ये चार मरहले हैं जैसे हमने पहले पढ़े हैं। अब एक उसमें नबूवत भी शामिल है, जबकि दावत नबवी के मराहल चार: खुफिया दावत, एलानिया दावत, और उसमें हिकमत के साथ उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। और फिर उसके बाद चौथा मरहला वो है जिहाद वाला। ठीक है, अगर कोई मुकाबला करता है या मानता ही नहीं है तो फिर उसके खिलाफ जिहाद जो है वो करना है। तो ये मदीने में जाके हुआ। ठीक है, लेकिन तीसरा मरहला जो है वो कहते हैं कि सुलह हुदैबिया तक मौजूद है। और उसमें ये भी जिक्र है कि जिहाद जो है वो खुद से शुरू नहीं करना, लेकिन दिफाई जिहाद शुरू। चलें आगे। दावत नबवी के मराहल की तरतीब मौजूदा दौर में, इस बारे में ये हमारे जहन में ही है कि दौर हाज़िर में भी हमें यही हुक्म है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, के अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है कि हिकमत के साथ दावत दें। जहाँ हम जिम्मेदार हैं, मसलन अपनी औलाद है या अपने नौकर चाकर हैं, या जहाँ पर हम जो है वो कुछ सरबराही के तौर पर मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने दावत दावत दीन का फरीजा लाजम करार दिया है, और हुक्म दिया है कि अपने बच्चों को भी सिखाओ। फिर उनके आगे दर्जात हैं कि अगर 7 साल हैं तो उनको कहना है, फिर 10 साल हो जाए तो मारपीट भी हो सकती है। तो ये अंदाज है बाप होने की हैसियत से, उस्ताद होने की हैसियत से, सरबराह होने की हैसियत से, या बादशाह होने की सूरत में। तो ये मुख्तलिफ हर एक के की जिम्मेदारियां जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसी तरह ही पहले खुफिया है, फिर एलानिया है, फिर उसके बाद दिफाई है, फिर आखिर में जिहाद लिअला कलिमतुल्लाह के तौर पर जो है वो किया गया है। तो हमें भी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए। तो उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर दम तक जो है वो यहाँ तक फरमा दिया फिर कि जजीरतुल अरब से यहूद को और ईसाइयों को निकाल दो, यानी मुशरिकीन को जजीरतुल अरब से निकाल दो, और एक रिवायत में है कि यहूद को जजीरतुल अरब से निकाल दो। मकसद यही है कि अ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमारे लिए छोड़ के गए हैं उसमें ये नहीं हो सकता कि हम अपनी जिम्मेदारी से कोताही करें, या अपने दीन को या अपने इस्लाम को खुफिया तौर पर उस पर अमल पैरा होकर कहें कि बस ठीक है, हर एक का अपना अपना मजहब, अपना अपना तरीका है, जो मर्जी जहाँ पे मर्जी लगा हुआ है वो नहीं। हमें ये हुक्म है कि हम अपने जो भी हमारे ऊपर फरीजा है उसको सही तौर पर सर अंजाम दें, कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं, क्योंकि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा हर मुसलमान पर दर्जा बदर्जा मौजूद है। और दर्जा बदर्जा से मुराद क्या है? जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अ, हाथ से बुराई को रोक सकते हो तो हाथ से रोको, जुबान अगर हाथ से नहीं तो जुबान से रोको, और जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा ख्याल करो। तो ये उस वक्त आखिरी मरहला है। ठीक है, ये आखिरी मरहला है जिसमें हमें दावत दीन के अंदर ये हो सकता है कि हम उसको बुरा जाने। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के बाद मुसलमान हुए, तो उनमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। हम उनको पहले ही जानते हैं। सबसे पहली बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानदान मुसलमान हुआ। ठीक है, जैसे हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बल्कि वो तो हौसला अफजाई कर रही हैं। असल में वो हौसला अफजाई क्यों करती थी? इसलिए कि उनको अंदाजा हो चला था। मैसरा ने कुछ निशानियां बयान की, कुछ वर्का बिन नौफल ने जो है वो बताया, और इस तरह उनको वो एक इंतहाई समझदार खातून थी, उनको ये अंदाजा था कि ये आखिरी नबी हैं। इसलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाय इसके कि वो खौफजदा होते
اور सईदा खदीजा भी जो है वो सिर्फ दिलासे तक ही महदूद रखी नहीं, बल्कि हौसला अफजाई भी की। तो सबसे पहले मुसलमान होने वाली सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद है। उसी में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी है कि दूसरे दिन जो है जब उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने बाप से कहा, अबू तालिब से, कि मैं अपने भाई को इस तरह करके देख रहा हूँ। तो अबू तालिब ने कहा कि जैसे वो कहते हैं वैसे करते चले जाओ। तो मकसद यही है कि उनके घर में रहने वाले जितने भी अफराद थे वो सारे के सारे पहले नंबर पर मुसलमान हुए। अच्छा, उनमें गुलामों में हम सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी घर में ही थे। तो इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद फर्द फरीद हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर दावत इस्लाम दी और वो मुसलमान हुए। और सबसे पहले तस्दीक करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले घर के अफराद के अलावा वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और वर्का बिन नौफल, जाहिर बात है कि उन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का दौर पाया ही नहीं है। ठीक है, वो पहले ही फौत हो गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने कबल अज बेसत ही आपकी तस्दीक कर दी थी। लेकिन जब बेसत मिल गई तो घर के अफराद में सारा खानदान, सैयदा खदीजा और आपकी बेटियां, और उसके अलावा आपका गुलाम जैद बिन हारसा, आपके चचेरे भाई जो आपके लिए पालक सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे के सारे मुसलमान हुए। लेकिन जिनको बाकायदा दावत दी गई और उन्होंने तस्दीक की वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दीन दी है, उसके मुख्तलिफ मराहिल आए हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मराहिल में दावत दीन दी है। ठीक है, अब उसके बाद जो उसका रद्द अमल था वो भी 4 से ज्यादा था। यानी मुख्तलिफ नोयतें थी, मुख्तलिफ तरीक़ेकार थे और मुख्तलिफ अंदाज थे कि कुफार मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। कुछ तो ऐसे थे जिनके दिल साफ पाक थे और वो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी उसी वक्त ही उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। कुछ तो ऐसे थे, ठीक है, कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास फरिश्ता आया है और उसने ये बात कही है और ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी बहुत ही अजीम काम कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को दावत दीन दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी दावत की बिना पर मुसलमान हुए। इसी तरह दीगर कई ऐसे दसियों लोग हैं जिनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दीन दी और वो मुसलमान हुए। लेकिन चंद एक चीजें जो हैं वो हमें जानने की जरूरत है, और उसमें ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने अपने रिश्तेदारों को दावत दीन दी। सबसे पहले अपने अजीजों को बुलाया, उनकी दावत दी, खाने की दावत की। तो जैसे ही उन्होंने खाना शाना खाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना चाहते थे लेकिन वो आपस की बातों में ही मशगूल रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मकसद था इस्लाम की दावत देने का वो पूरा ना कर सके, चुनाचे वो वापस चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दोबारा कहा कि इस तरह करो, खाना शाना तैयार करो और अपने हमारे जो खानदान वाले उनको बुलाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं को, अपनी फूफियों को दोबारा फिर दूसरे दिन जमा किया। दूसरे दिन भी वो आए, उनमें अबू लहब भी था और दीगर तमाम फूफियां और चचा मौजूद थे। तो खाना जब उन्होंने खा लिया फिर आपस में ऐसी बातें करते रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका ही ना मिल सका कि वो फिर बात करें और इस्लाम की दावत दें। चुनाचे वो फिर चले गए। तीसरे दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और जब वो खाना खा चुके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बात फिर शुरू कर दी और उनको बताया कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो बात कहूँ वो सच होगी, क्या तुम मुझे सच्चा पाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तो हमारा ऐसा फर्द है हमारे खानदान का जो बहुत ही अजीम है और हमेशा हमने आपको सादिक व अमीन पाया है, आप जो कहते हैं सच ही कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मेरे पास फरिश्ता आता है और उसने अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो दिया है कि मैं अपने रिश्तेदारों को डराऊं और दीन की तरफ जो है वो बुलाऊं।
चुनाचे फिर उन्होंने सब ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन अबू लहब ने इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी और कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम तेरी बात को मान लें। और उसने जो उज़र पेश किया वो उज़र ये था कि ये ये ऐसी बात है जिसको मक्का वाले कबूल ही नहीं करेंगे और अरब वाले कबूल नहीं करेंगे, इस बिना पर हम कैसे इस बात को लोगों तक जो है वो पहुंचाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप इस तरह करें, तमाम लोगों को दावत दीन दें। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कोहे सफा पर खड़े हो गए और वा सबाहा का आवाजा लगाया, जिसका मकसद यही था कि सारे लोग जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। चुनाचे सब लोग जब इकट्ठे हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं वो कोई बात कहूँ तो उसकी तस्दीक करोगे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हमने हमेशा आपको सादिक व अमीन पाया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के दूसरी जानब एक ऐसा लश्कर आ रहा है जो कि जंग करने के लिए आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? तो सबने कहा हाँ बिल्कुल, हम जरूर मानेंगे, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, इस मजलिस में भी अबू लहब भी था, अबू जहल भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग भी थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह की दावत को लोगों के सामने पेश कर दिया कि ए लोगो, अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह के अलावा हर एक की जो तुम पूजा करते हो उसको छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। तो उस मौके पर फिर अबू लहब और अबू जहल जो है वो बोलने लगे और कहने लगे कि बहुत सारी मुख्तलिफ ऐसी बातें उन्होंने की कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि उनकी दावत को उन्होंने जो है वो कबूल नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो ऐलान फरमाया वो ये था कि आपने नाम ले लेकर फरमाया कि ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह से डर जाओ, जहन्नम से बच जाओ, मैं तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं हूँ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी सफिया का नाम लिया कि ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह तबारक व तआला की दावत को कबूल कर लो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का भी जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए फातिमा, तू भी अपने आप को अल्लाह की आग से, अल्लाह से बचा ले, कहीं ऐसा ना हो। तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करें, किसी दूसरी की इबादत ना करें। तो फिर जब कुफार ने ये सारी बातें सुनी, खानदान वाले तो खामोश रहे सिवाय अबू लहब के, क्योंकि खानदान वाले जो हैं वो अपने फर्द को जो है वो लाजवाब करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। और ये हमेशा रहा है कि अरब जो हैं वो अपने खानदान की तरफदारी करते हैं। कबाइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ तो मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन आपस में वो इत्तेफाकिया रखते हैं। और ये शुरू से ही इंसानी तारीख रही है कि हर कोई शख्स जो है वो अपने कबीले और अपने खानदान के बारे में मुतासब होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले तो उस मौके पर खामोश रहे सिवाय अबू लहब के। अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि आप अब इनफरादी तौर पर लोगों को दावत इस्लाम दें। अच्छा, जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। तो साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर वाले भी सारे मुसलमान हो गए सिवाय उनके वालिद और वालदा के। रिवायात में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी वालदा और वालिद के लिए दुआ की अपील की थी कि "ऐ अल्लाह के नबी, आप इनके लिए दुआ कीजिए कि ये भी मुसलमान हो जाए"। और वो बाद में फिर मुसलमान हुए, वो बाद में मुसलमान हुए। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर वाले, यानी आपकी जौजा, आपकी आल औलाद जो है वो पहले दिन ही मुसलमान हो गए थे। उसके बाद हजरत अबू बकर ने ये काम किया कि लोगों को इनफरादी तौर पर दावत दी। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं और उसमें वो लोग भी हैं जो कि गुलाम थे और उनको जब दावत दी तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर जब इस्लाम कबूल कर लिया तो जालिमों मुशरिकों ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो फिर हजरत अबू बकर ये किया करते कि अपने माल के साथ उनको छुड़ा लेते और उनको आज़ाद कर देते। इसी तरह कुछ ऐसे अफराद भी थे जो मक्का से बाहर वाले थे। जब वो आए और उनके सामने दावत
को पेश किया गया तो उनको तो ये मसला ही नहीं था कि उनके लिए कोई रुकावट बनती, तो उन्होंने भी फौरी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया। उनमें जैसे कि सुहेल रूमी हैं, और इस तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और दीगर कई ऐसे अफराद हैं। तो ये 3 साल का दौरानिया जो है, इस दौर में सहाबा जो हैं वो मुसलमान हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। जिन्होंने जाहिर किया, मुशरिकीन मक्का ने उन पर जुल्म किया, और तमाम लोगों ने अपने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। या फिर एक मौका आता कि अजियत की वजह से, मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो बार औकात ये कह देते कि ठीक है जी हम मुसलमान नहीं हैं। जैसे सैयदना यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि जब उनको जो है वो शदीद तरीन अजियत दी जाती तो वो कहते कि हमने ऐसा कलिमा कहा है कि जिसमें हमारा दिल तो मुतमईन है लेकिन हमारी जुबान से वो कलमा निकला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है। तो ये इब्तदाई इस्लाम है। अब ये सूरत हाल नहीं है कि दिल मुतमईन हो और इंसान जुबानी कलामी ये कहता रहे कि मैं बिल्कुल जो है वो जो मर्जी वो अल्लाह के दीन और शरीयत इस्लाम के खिलाफ कोई बात करे। ये इसकी इजाजत हरगिज 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 नहीं है। लेकिन उस दौर में इब्तदाई इस्लाम में चूंकि हर तरफ मुशरकीन ही थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने भी दीन को छुपाने की इजाजत दे रखी थी, इस बुनियाद पर उन्होंने ऐसा किया। फिर एक वक्त आया कि सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे फरजंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए शहीद हो गए, और सईदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने शहीद कर दिया। तो ऐसी अजीयतें भी उन जालिमों ने मुसलमानों के ऊपर ढाई हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इब्तदाई जो दौर है उसमें ये अरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साला मक्की दौर गुजारा है, और उस 13 साला दौर में बहुत ही शदीद तरीन जुल्म और सितम देखा गया। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो हबशा चले जाए। तो ये वाकयात इंशाल्लाह आगे आएंगे। दुआ में याद रखें, अल्लाह आप सबको जज़ा दे। दुआ में हमेशा अपने साजा को भी याद रखा करें। अल्लाह ताला हर एक को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।